Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Barcha maqtav hamid sanalar bizni yo'qdan bor qilib, bizni turli ne'matlar bilan ta'min etib turuvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi, ham bizni Alloh taolaga durust etib ibodat qilirga, jannatga kiruv yo'llarini ko'rsatgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbimizdan chiqqan, turibizdan chiqqan salovat shariflari bo'lsa edi, ham alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo bizni tag'in bir ne'matin berdi, o'zining bir bo'lagin bo'lakladi, bizga qarata rahimliligini ko'rsatdi. Ul da bo'lsa shu muborak Ramazon oyini erishtirdi. Ham bor tanish bilishlarimiz qizg'anishga qarshi turli sabablar bilan shu oyga erisha olmadilar. Kimin qaysilari endi og'ritu sababli, qaysilari endi yo'l fojiali sababli endi bu dunyodan ketib bordilar. Ammo lekin Alloh taolo bizga alhamdulillah shu ne'matni berdi. Bizga tag'in bir oy fursat bera Alloh taolaga yaqinayirga, izgilik qilirga, gunohlardan shistarinirga, arinirga, ham bizga da endi Alloh taolo shu bizga bergan fursatni qo'ldan ishqindirmisha, jiddiy tirishlik bilan, sabrlik bilan izgilikda Alloh taolaga itoat etuvda bu oyni o'tkariga nasib eylasin edi. Ham mana bu oyni biz ko'ngil tushunkiligi bilan burishilib, qayg'urib qarshi olirga tegish tugul, akirisincha shotlanib, ko'ngil bilan o'zina ko'ra bir ko'pdan kutgan qo'noq bo'larak qarshi olirga kerak. Chunki roza ul alhamdulillah ul oshqina turu tugul. Qaybirovlar aytindi, buni rozani ni uchun bik avur qabul etalar, oshtirasi bo'ladi deb, roza bitali oshqina turu tugul. Ul mana shulay birgalab masjidlarga jiyilib, birgalab iftar oshog'lar, birgalab Allohni zikr etib, birgalab namozlar o'qu, o'zina ko'ra birlashtiruv qardoshlarni, musulmonlarni o'zina ko'ra bir ko'ngilli birgalab Allohni zikr etib. Ham shunga da mana bu shodliqli xabarni, bu shodliqli oyni bizga Alloh taolo nasib eylesin, o'zina yaqinayib gunohlarni yorliqlarga bir sabab bo'lsin. Ham bugungi birinchi darsimizda сөйләшәсе kelgani shu Ramazon oyining qay bir fazilatlari турында. Ramazon oyining aның fazilatlari, o'zinchaliklari bik ko'p. Aның инде biz eng muhimlarini gina sanab ketirbiz. Ham eng da muhimi, Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 185-oyatida ayta: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah subhanahu wa taala shu oyati karimda Ramazon oyining qay bir fazilatlarini aytib keta. Ramazon oyida kishilarni durust turu yo'lga yo'naldirgan, halal bilan haromni ayiratirgan, ham haq bilan botilni ayrim ochiq ko'rsatgan, ochiq dalillar bo'lib turgan Qur'onni indirdi. Hamda agarda birarigizda shu oyga erishsa, kirsa, u kishi nishasida roza tutsin. Kimda kim endi avursa yoki safarda bo'lsa, rozasin boshqa kunlarda tutib bitirsin. Mana bu oyatdan ko'ringancha eng birinchi fazilat shu Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo bizni mana bu dunyoda baxt, saodatda yashata turgan barliq xayrliliklarni, yaxshi amallarni to'plagan, shu oyatda aytilgan shayni halalni haromdan ayiratirgan, haqliqni yolg'ondan ayiratirgan muborak kitob indirgan oy. Alloh taolo shu ilahiy mo'jizali kitobni saylab olgan shu Ramazon oyida indirilgan. Mana bu ayrim ochiq ko'rsata bu oyning fazilatin. Chunki bit
бик күп айлар. Шулай бит? Шәгъбан ае да бар, Шәввал ае да бар, Зулкаъда ае да бар, Мухаррам ае да бар. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә бигрәк тә ассызыклап әйтә, Коръән иңдердек ди шушы Рамазан аенда. Һәм шуңа да шундый кешеләрне менә бу тормышның кагыйдәсе булган, инструкциясе булган, шушындый мөгъҗизалы китапны шушы айда иңдергәч, менә бу айның өстенлеген, әһәмиятлеген күрсәтә. Әле без калган киләсе дәресләрдә сөйләшербез Коръән уку турында, фикерләү, тәрҗемәләрен өйрәнү турында, һәм бигрәк тә Рамазан аенда инде Коръәнне күбрәк уку турында. Монсында инде бу дәрестә сөйләшеп бары тик фазилат. Беренче менә шушы фазилат безне инде Коръән белән яшәсәк җәннәткә алып бара, Коръәннән ерагайсак инде җәһәннәмгә. Һәм әле бу дөньяда да кеше Коръәннән аерылган сайын, ерагайган сайын, бу дөньяда да ул төрле бәла-казаларга юлыгачак, ул бәхетсезлектә булачак. Чөнки бит менә гади генә мисал, без мәсәлән яңа машинаны салоннан алып чыгабыз икән, машинаның китабы була, шулай бит, инструкциясе. Һәм анда язылган ничәнче бензин салырга кирәгендә 92ме, 95ме яки дизель белән йөри. Һәм бүтән теге функцияларын эшләтер өчен кая басырга, ничек кулланырга, бөтенесе язылган. Әгәр дә без шушы инструкциядә язылганча дөрес итеп кулланабыз икән, Аллаһның рәхмәте белән инде Аллаһ та бәрәкәт бирсә, без узак еллар буе Аллаһ Тәгалә юл фаҗигаларын, юл һәлакәтләрен сакласа, исән-сау узак вакытлар буе шушы машинаны куллана алабыз, йөри алабыз. Әгәр дә инде шушы инструкциягә кушмаганча анда 95ле бензин сарасына без дизель салсаганда яки функцияны тиешенчә инструкция өйрәтмәгәнчә үзебез эшләсәк, ул машина озакка җитми, килеп чыгачак, ватылачак. Шулай бит. Һәм шулай ук Коръәнне дә Аллаһ Тәгалә тормыш инструкциясе итеп бирде. Әгәр дә без шушы инструкцияны, Коръәнне дөрес итеп кулланмыйбыз икән, безнең шулай ук сәламәтлек тә, акыл да, иманыбыз да нишләячәк? Ватылачак, җимереләчәк, шушы зыян киләчәк. Ничек машинага менә зыян килгән кебек. Шуңа күрә менә бу Коръән безгә дөрес итеп, сәламәт, бәхетле, иманлы, күңел тынычлыгы белән яшәр өчен кирәкле китап. Һәм шуның өчен иңдерелде. Һәм икенче фазилаты бу айда нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фәмән шәһидә минкум шәһра фәльясумух. Кем шушы айга ирешсә ди, ураза тотсын ди. Икенче Рамазан айының төп фазилаты ул нишләү? Ураза тоту. Ураза ул аның турыдан-туры гарәп теленнән тәрҗемәсе имсәк, ягъни тыелу дип атала. Безнең халыкта таралган инде тыелу дигәч, иң беренче чиратта без ашау-эчүдән генә тыелуны күз алдыйбыз. Әмма дә ләкин әле бу уразаның төп максаты ашау-эчүдән генә тыелу түгел. Әйе, аның бер шарты ашау-эчүдән тыелу. Әмма ләкин гомуми рәвештә ураза ул бар төрле гөнаһлардан, явыз, начар гамәлләрдән тыелу. Әгәр дә без ашау-эчүдән тыелабыз, әмма дә ләкин кеше белән талашабыз, ялганлыйбыз, бәхәскә керешәбез, гайбәт сөйлибез, кешене тикшерәбез, безнең бу уразаның максаты үтәлмәгән була. Безнең бу ураза тотуыбыз гадәти генә бер диетага кайтып калачак. Һәм уразабызның күпме менә сабыр итеп тоткан ашау-эчүдән тыелган вакытыбыз, Алла сакласын, әҗерсез китеп баруы мөмкин. Шуңа күрә безнең уразабыз диетага гына кайтып калмасын өчен безгә гомуми бар төрле гөнаһлардан да тыелырга кирәк. Безнең тәнебез, тән агъзалары бөтенесе дә тыелырга тиеш нәрсәләрдән, аякларыбыз да, кулларыбыз да, күзләребез дә, колакларыбыз да, шушы начар сүз сөйләүләрдән, шушы гайбәтне тыңлаудан, начар гөнаһлы эшләр кылына торган җирләргә аякларыбыз белән барудан аягыбыз тыелырга тиеш,
Кулларыбыз хаксыз кеше малын алуга, яки кешегә сугу, яки башка төрле рәнҗетү гамәлләреннән кулларыбызны тыярга тиешбез. Шулай колакларыбыз да кеше гайбәт сөйли яки бузыклык, начар сүзләр сөйли икән, сүгенү сүзләре, мин сөйләмим бит дип тыңлап торырга ярамый. Уразабызны саклар өчен, ул диетага гына кайтып калмасын өчен без шулай ук китеп барырга тиешбез. Колагыбызны да без тыярга тиешбез гөнаһлардан. Һәм шуңа күрә кем шушы сәламәт килеш һәм сәфәрдә булмаган рәвештә, ягъни тора торган җирендә сәламәт килеш шушы Рамазан аена иреште икән, һәм ул Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, инанса, аның өстенә бурыч була ураза тотырга. Фарыз. Әгәр дә бернинди гызыр булмаса да. Гызырсыз ураза калдыру бу зур гөнаһлардан санала. Нинди гызырлар хәзер инде әйтеп китербез. Шуңа күрә кеше Аллаһка ышанам ди икән, иман китердем ди икән, ул Рамазан ае буе ураза тотырга тиешле. Бу иң беренче Аллаһ каршында аның бурычы. Ягъни нинди генә гыйбадәтне алма, без гыйбадәтне кылабыз Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп, аны олуглап, аңа рәхмәтебезне белдереп. Чөнки Аллаһы Тәгалә безгә бик күп нимәтләр биргән, бигрәк тә бүгенге көндә. Бүгенге көндә менә әлхәмдүлилләh олы буын вәкилләре бар, әбиләр, бабалар, алар беләләр, нинди авыр чорда яшәделәр алар үскән вакытта. Шулай бит фәкыйрьлек, ачлык. Һәм әлхәмдүлилләh бүгенге көндә безнең инде гадәти кешенең дә өстәле ул элеккеге патша өстәлләр. Элекке генә түгел, бүгенге көндә Африка илләрендә менә төрле сугышлар барган илләрдәге балалар өчен, андагы кешеләр өчен бездәге бүгенге өстәл ул патша өстәле кебек. Безнең инде әлхәмдүлилләh өстәлләр сыгылып тора, төрле җиләк-җимешләр белән, төрле балыклар белән, төрле итләр белән, казылык колбасалар белән. Булай бит? Әлхәмдүлилләh. Хәзер гаиләдә бер генә машина түгел, икешәр машина. Хәзер ике кеше анда бер этажлы гына сыймый, 2-3 этажлы үйләр төзиләр. Булай бит? Бүген әлхәмдүлилләh байлыкта йөзәбез. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы ниъмәтне безгә бирә, безне сынау өчен. Һәм менә шушы ниъмәтебез бәрәкәтле булсын өчен, дәвамлы булсын өчен безгә шөкер итеп нишләргә кирәк? Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга кирәк. Һәм бигрәк тә уразаны без Аллаһ каршында бурычыбызны үтибез, нинди ниъмәт өчен? Рәхмәтебезне белдерәбез, ризыкның кадерен белер өчен, ризык Аллаһ Тәгалә безгә биргән ризыкны шөкер итеп, рәхмәт итеп белдерер өчен нишлибез? Ураза тотабыз. Әгәр дә без сәламәт килеш торган җиребездә булып ураза тотмыйбыз икән, кызганычка каршы без нишлибез? Шөкерсез бәндәләр булабыз. Аллаһы Тәгалә биргән ниъмәтләргә нишләгән булабыз? Рәхмәтебезне белдертмәгән булабыз. Моңа уйланырга кирәк. Чөнки әлхәмдүлилләh Аллаһ та күпме ризык бирә. Әле без уразаның хикмәтләре турында, нинди файдалары бар, ансы икенче дәрестә сөйләшербез. Шуңа күрә монда озакка инде сузасым килми. Менә нәрсә генә әйтәсем килә, Аллаһ каршында шушы хакыбызны, бурычыбызны үтик. Аллаһка рәхмәтле булыйк. Шушы безгә биргән ризыклары өчен. Аллаһы Тәгалә бер мизгел эчендә алырга мөмкин. Киредән шушы фәкыйрьлек, киредән шушы ачлык кайтырга мөмкин, Аллаһы Тәгалә теләсә. Без моны күрдек пандемия чорында. Шулай бит? Бер мизгел эчендә Аллаһы Тәгалә безне кайбер кешеләрне эшсез калдырды, кайбер кешеләрне сәламәт килеш йөгереп йөри иде, анда нинди көчле көрәшче спортсменнар да әнә бу дөньядан китте. Аллаһ та бер мизгел эчендә безне авырту белән дә җыгырга мөмкин, ачлык белән дә безне кырырга мөмкин. Шуңа күрә уйланыйк, фикерлек. Әгәр дә без шушындай бәхетле, мул тормышыбызның дәвам итүен телибез икән, без булдыра алганча шушы безнең өстә булган бурычларыбызны үтәргә ашкыныйк, омтылыйк. Һәм нәрсә диде Аллаһ Субханаһу Тәгалә? Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә рәхимле зат. Вакыт җитсә әйтерсез, яме.
Аллаһы Тәгалә рахимлы зат, ул бөтен кешегә дә инде мәҗбүр итми, нәрсә дидек? Аллаһы Тәгалә әйтә, әгәр дә арагызда авырту яки сәфәрдә булучылар булса алар көннәрен санап барсыннар да Рамазан айы беткәч каза кылырлар. Ягъни моннан аңлашыла, ураза тотырга тиеш кем? Сәламәт булган кеше һәм инде сәфәрдә булмаган кеше. Әгәр дә инде авырту була икән, ул кешегә рөхсәт ителә шушы тазарганчы, даваланганчы инде ураза тутмаска. Һәм шулай ук сәфәрдә кеше инде сәфәргә чыкты икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә андый кешегә уразага кермәскә, авыз ачырга, ифтар кылырга. Әмма ләкин шушы кешеләр авыртама ул яки сәфәргә чыгама, көннәрен санап барырга тиеш. Мәсәлән, 3 көн авырта икән, аннары инде 3 көн каза кылырга тиеш. Әмма ләкин бар төрле авыртуда керәме? Юк, галимнәр әйтә, әгәр дә җиңелчә генә авырту була икән, була бит теге кайбер атты аяк сызлап торырга мөмкин, баш авыртып торырга мөмкин. Яки нәзгенә бурын тыгыла, җиңелчә авырту. Мондай авыртулар кермиде. Җитди сәламәтлеккә зыян китерә торган авыртулар булганда гына рөхсәт ителә шушы уразага кермәскә. Һәм инде менә шушы гозерләр булмаса, әле без тагын да төгәлрәк инде ул турыда сөйләшәчәкбез иншалла. Һәм 3нче фазилат, Рамазан айының Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Иза джа Рамадану футиха абвабул джаннати ва гулиқат абвабун нари ва суфидатиш шаятин." Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Рамазан айы җитсә Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен ябып куя һәм шайтаннарны богаулый. Менә бу нәрсәне аңлата? Менә җәннәт ишекләрен ача. Нәрсә дигән сүз бу? Ягъни Рамазан айында җәннәткә илтә торган игелекле, изге, хәерле гамәлләр кыла торган вакыт җиткәнне аңлата. Ягъни Рамазан айында кеше булдыралганча, көченнән килгәнчә күбрәк шушындый хәерле гамәл кылырга тырышырга тиешле. Чөнки безнең җәннәткә кертә торган бер төп сәбәп ул изге, хәерле, игелекле, файдалы гамәлләр. Чөнки Нәхл сүрәсенең 32-нче аятында Аллаһ субханаһу әйтә: "Удхулул җанната бима кунтум тәъмалун" ди. Кылган изге гамәлләрегез өчен җәннәткә керерсез ди. Һәм шуңа да менә бу шушындый ай күбрәк изгелекле, хәерле гамәлләр кыла торган ай. Әгәр дә безнең Рамазан айы бүтән айлардан аерылмый икән, хәерле, изгелекле гамәлләр кылуда, без бик аянычлы хәлдә булачакбыз. Безнең Рамазан айы аерылып торырга тиеш шушы күбрәк хәерле гамәлләр кылу белән. Нинди гамәлләр? Без аны әле саны яшәпбез. Анда Куръан уку, ифтар мәҗлесләрен ясау, авыз ачтырулар, садака бирүләр, күп итеп Аллаһны зикр итү, Куръан укулар, гомумән мохтаҗларга ярдәм итү. Һәм икенчесе нәрсә? Җиттеме әле? Хәбитрам. Һәм икенчесе җәһәннәм ишекләре ябылыр. Ягъни бу айда булдыралганча без гынахлардан тыелырга тиешлебез. Чөнки җәһәннәмгә илтә гынахлы, фәхиш, бузык гамәлләр. Бу айда инде без нишләргә кирәк? Булдыралганча, кешебездән килгәнчә, менә шушы начар гамәлләрдән сакланырга кирәк. Бигрәк тә кеше тикшерү гайбәттән. Чөнки киң таралган безнең шушындый гамәлләребезне әҗрен бетерә торган ул кеше тикшерү, гайбәт сөйләү һәм башка төрле инде зөлемлыклар. Һәм өченчесе шайтаннар бугауланыр. Нәрсә дигән сүз? Шайтаннар бугаулану. Бу айда безгә вәсвәсә кылучы шайтаннар булмый. Бу айда без калабыз үзебезнең нәфесебез белән.
Менә нәфесебез тәрбияле була икән, ул безне этәрәчәк гел изгелекле, хәерле гамәл кылырга. Әйдә моңа булышыйк. Әйдә, менә бу ифтар мәҗлесен үткәрик. Әйдә, менә аз генә бит мөмкинчелек бар, бу мохтаҗга бирик. Әгәр дә нәфесебез бузык булса, ул шулай ук. Әйдә, укырсаң әле анда, вакыты җитер. Куръан да укытмый ул, таравихка да бик сүлпәнрәк кенә йөртә. Гомумән изгелек кылырга инде ашыктырмый. Димәк, менә бу безнең бузык нәфесебез була. Шуңа күрә менә бу Рамазан аенда безгә шундый зур форсат безнең нәфесебезне тәрбияләргә, күбрәк хәерле, игелекле гамәлләр кылырга һәм инде гынаһ кылудан читләштерергә, аны тәрбияли торган айларның берсе. Аллаһ Тәгалә һәрберсегезгә дә һидаят, тәүфик бирсен. Шушы айның инде шушы фазиләтләрен истә алганча, шушы аят, хәдисләр белән инде кулланырга һәм Аллаһ Тәгалә кабул итә торган, һәм ул ярата торган, риза булган уразалар тотып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.